چیزیں لازم منصوب پرفیکشن کے لیے دو ضروری ہے. تو ایک انفارمیشن تدبر سے ہمیں کچھ چیزیں یہاں ہمارے سامنے آئی. تو ان باتوں سے قرآن کلام الہی ہونے کی بات، قرآن جو ہے ٹرو گائیڈنس ہونے کی جو ہے بہترین دلائل ہمیں یہاں ملتے ہیں، اور ہمارا ایکچوئل رول کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. نیکسٹ جی. آیت الہی بھی بنیاداً دو قسم کے ہی ہیں. آیت الہی بھی دو قسم کے ہیں. کیسے؟ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164. بے شک اللہ بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب وہ رسول کی کارکردگی کیا ہے بتا رہا اللہ تعالیٰ. جو رسول اللہ تعالیٰ بھیجا ہے وہ رسول کے کام کتنے ہیں بتایا جائے. ایک ایک کر کے میں نے اس کو کلاس وائز الگ بھی کیا. 1 2 3 4 پوائنٹس میں رکھا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ سکیں. وہ رسول کے کام کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے وہ جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. آپ سلائڈس پہ غور کیجئے. پڑھتا ہے میں انڈر لائن کیا. اوکے. نمبر 2 اور انہیں پاک کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے. نمبر 2 نمبر 3 اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. 4 باتیں. اب ان آیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا، آخر میں بتایا گیا اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ آیت کا آخری حصہ ہے. اوکے، تو اب اس پہ ہم ذرا غور کرنے کی کوشش کریں گے. تو 4 پوائنٹس جو اللہ تعالیٰ مینشن کیا، وہ 4 میں ایک ایک جب ہم غور کریں گے تو پہلی بات آیات سنائے گا. یہ کیا ہے؟ آیات سنائے گا سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد کیا ہے؟ یہاں عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں آیات سے مراد توحید، رسالت، آخرت اور واقعات. یہ قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات ہیں یہ ان چیزوں کو جو ہے آیات ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو ہم وہ سمجھیں گے تو پوائنٹ نمبر 3 ہے. دیکھیے وہاں کتاب کہا گیا. یہ کتاب کیا چیز ہے؟ پوائنٹ 1 پوائنٹ 3 یہ دونوں پہ اگر جو ہے ہم غور کریں گے تو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے. اور کتاب پوائنٹ نمبر 4 حکمت سکھاتا ہے. اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ قرآن پہ غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھنے سے مراد جو ہے زمین و آسمان کے آیات، یعنی سورج، ستارے، سیارے، چاند، پیڑ پودے، پہاڑ، دریا، ندیاں، سب جو بھی مخلوق ہیں اس کے طرف تمہارے دھیان کو مبذول کرانا، یہ آیات پڑھنے کے اندر آتی ہے. اب کتاب جب کہا گیا تو کتاب توحید، رسالت، آخرت، شرعی اصول، جائز و ناجائز، حرام حلال، یہ اخلاقیات کی باتیں، یہ سب جو ہے کتاب سے متعلق ہے. دیکھیے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو زمین و آسمان پہ غور کرنے والے عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. سمندر اور پہاڑ اور اس طرح کی جو ہے مخلوقات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ اس پہ غور کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. یہ بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے. یہ ایک نوعیت کے آیات ہیں. اور پھر اس نوعیت کے آیات پورے فزکس کے بارے میں آتی ہے. وہ فزکس کے گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر اللہ اور جو ہے وہی جنت جہنم اس طرح کی باتیں جو بھی بولتا ہے یہ پورے باتیں جو ہے میٹا فزکس سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب یہ دونوں میدانوں میں اس کا رول بتایا جا رہا. دیکھیے وہ پڑھتا ہے، خالی پڑھتا ہے.
वर्बल पढ़ के सुना देता, गौर करो, जमीन देखो, आसमान देखो, समंदर देखो, उस पर गौर करो, सिर्फ जो है सुना देता है वर्बल। लेकिन किताब और हिकमत की बात जब आई तो सिखाता है, ये प्रैक्टिकल है, वो इंफॉर्मेटिव है, वो ये प्रैक्टिकल है, ये तमीज जो है हम अच्छी तरह कर सकें। मैंने अभी आयत के नीचे लिखा, पहली किस्म की आयत सिर्फ पढ़कर सुना देना, यानी जस्ट इंफॉर्मेटिव, और लेकिन दूसरी किस्म की आयत की तालीम वो तरबियत दे, यानी प्रैक्टिकली उसके बारे में जो है अमल करके बताना, ये काम करेगा। कौन से? मेटाफिजिक्स की जो चीजें हैं उस पर जो प्रैक्टिकली बताएगा, फिजिकल जो चीजें हैं, फिजिकल दुनिया की जो मैटर की बातें हैं, उस पर सिर्फ आपको आपके ध्यान को मबजूल करेगा। इस आयत में दो किस्म की आयत पाई जाती हैं, जिनमें से एक आयत तकवीनी, इनको बोलते हैं हम आयत तकवीनी। देखिए अजीब बात, कुरान के आयत वर्सेस जो है या दीगर इससे पहले किताबों की तालीमात को आयत कहा जाता है, निशानी, यानी मेटाफिजिक्स की जो तालीमात है उसको आयत कहा, और फिजिक्स की जो मखलूक है, फिजिक्स की दुनिया जो, उसको भी आयत कहा जाता है। कॉमन लफ्ज इस्तेमाल किया, आयत आयत, क्लूस, उनको भी क्लूस कहा, इनको भी क्लूस कहा, आयत कहा। अब कौन सी आयत को क्या नाम से हम अलग करके देख सकते हैं, इस पर आपको गौर करनी। नंबर 1, ये फिजिक्स की जो आयत है उसको आयत तकवीनी कहते हैं। कुन से होता ना फयकून, ये तकवीन जो है उससे है, कुन फयकून, अल्लाह हुक्म दिया वो हो जा, तो हो गए। तो उससे मुताल्लिका जो चीजें हैं वो पूरे जो है उन आयत को तकवीनी कहते हैं। दूसरी जो आयत हैं वो आयत को तशरीई आयत कहते हैं, तशरीई, मेटाफिजिक्स के मुताल्लिका जो आयत हैं तशरीई कहते हैं। तो दो आयत हमारे सामने हैं, इसको भी अच्छी तरह से नशीन कर लें। आयत तकवीनी, आयत तशरीई। आयत तकवीनी फिजिक्स मैदान से ताल्लुक रखते हैं, आयत तशरीई ये जो है मेटाफिजिक्स से ताल्लुक रखने वाली आयत। इंसान की नुक्ते नजर भी बुनियादन दो किस्म की होती है, उनमें से तौहम परस्ताना नुक्ते नजर, इंसान का जो है नुक्ते नजर, उसका क्या कहेंगे उसको, थिंकिंग पर्सपेक्टिव, दो किस्म के हैं। एक जो है तौहम परस्ताना, ओके, दूसरा जो है मुदब्बिराना नुक्ते नजर, ये भी जोड़ा है। पहले तालीम से इंसानियत को मटेरियल बेनिफिट होगा, दूसरे तालीम से मोरल बेनिफिट होगा, यानी मॉडर्न साइंस से इंसान को मटेरियल बेनिफिट होगा, तो रूहानी तालीम से इंसान को जो है मोरल बेनिफिट, यानी अखलाकियात, कैरेक्टर, बिहेवियर, ये चीजों में जो है उसको गाइडेंस मिलती है। दो अलग अलग है। अब ये पर्सपेक्टिव भी आप ध्यान में रखिए कि नुक्ते नजर भी दो किस्म के होते हैं, एक तौहम परस्ताना, दूसरा मुदब्बिराना। दो नुक्ते नजर इंसान के होते हैं, ये दोनों किस्म के लोगों को हम देखते हैं। तो तदब्बुर जो है तौहम परस्ताना नुक्ते नजर से इंसान को जो है मुदब्बिराना नुक्ते नजर की तरफ मायल करता है, तो वो प्रमोट होना है आदमी। हेलो, हाँ मुश्ताक भाई, आ रही है आवाज आप? राइट, सॉरी फोन आ गया था। राइट, तो मोहतरम अजीजों, मैं समझता हूँ आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, बात तो क्लियर जारी समझ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ वजाहतें मैं दिया, इस पे आप गौर करने की कोशिश कीजिए।
بعد में भी आप फुर्सत में पढ़िए, कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले मखलूक को उलूहियत का दर्जा देकर उनकी इबादत की जाती थी। नुज़ूल कुरान से पहले जो लोगों की जो टेंडेंसी या लोगों का जो तर्ज था, मखलूक को उलूहियत का दर्जा देके उस मखलूक की इबादत की जाती थी। इसलिए उनकी तहकीक पर तदब्बुर करने और उनसे मादी फायदा हासिल करने की जुर्रत नहीं करते थे। उसकी वजह से मादी साइंस का दागबेल पड़ नहीं सका। यानी इस वक्त मादे को तोड़ के फोड़ के, या एक फ्लो है यानी एक दरिया नदी बहता है उसको जो रोक के फिर उसके पानी से एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे तरफ जो है जरखे जमीन पर सैराब करके फिर जो है अनाज को उगाना, ये सब करने की जुर्रत जो है इससे पहले नहीं करते थे। यानी नदी एक माता है, नदी एक देवता है, उसके बहाव को रोकना गुनाह है ऐसा समझते थे। नदी की पूजा होती थी, नदी को रोका नहीं जाता। वैसे किसी चीज को तोड़ना फोड़ना भी जो है वो, यानी जैसे अभी तोड़ना फोड़ने के बाद इतना ये जो है एटम है, फिर ये मादा क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये सब चीजें जो है बाद के दौर में पैदा हो गई। इससे पहले उसको जो है पूजा किया जाता था, उसको जो है उलूहियत थोप दी गई। तो इसी वजह से आज जो साइंसी तरक्की हम देखते हैं, जैसे सेल फोन या फिर फ्लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, ये मादे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जमीन पे पड़े हुए थे। कोई नई चीजें अल्लाह ताला बाद में जो है आसमान से नाजिल नहीं किया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है सब चीजें दी गई। लेकिन उनका जो है इस तरह का इस्तेमाल उस जमाने में क्यों नहीं हुआ बिफोर कुरान? इसलिए कि तौहम परस्ताना नुक्ते नजर से मादे को देखते थे, लिहाजा उससे इस्तेफादा नहीं कर सके, साइंस का जो है दरवाजा नहीं खुल सका। इस तनाजुर में कुरान ने इस बात को बड़ी खूबत के साथ ऐलान किया, जमीन और आसमान और उनके दरमियान जो कुछ है वो सब कुछ सिर्फ इंसानियत के बहबूदी के लिए पैदा किया गया है। ये बार बार कुरान जो है दुनिया को बताता है कि जो है कि जमीन आसमान के अंदर जो कुछ है सब तुम्हारी जो है खिदमत के लिए है, तुम्हारी बहबूदी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, इस पे गौर खुश करो, इसको इस्तेमाल करो। इस तरफ जो है अल्लाह इसरार किया। उसके बाद कुरान दो सवाल खड़ा किया दुनिया के सामने। जब एक दाता, दाता ने प्रदाता है, देने वाला दाता खुदा, जब एक दाता अपने अतियात अता करता है तो उसको पाने वाले दाता की इबादत करे या अतियात का इबादत करे और अतियात का सही इस्तेमाल करे, ये वाजिबी तरीका है। यानी एक दाता होता है, एक अतिया होता है, और अतिया को लेने वाला एक आदमी होता है। जब दाता कुछ अता किया तो लेने वाला, पाने वाला, वो दाता की जो है इबादत करे, अतिया का सही इस्तेमाल करे, ये सही तरीका है, ये सही है। या दाता को यकसर नजरअंदाज कर दे, नजरअंदाज करके उसकी इबादत ना करे, और अतियात के सही इस्तेमाल को छोड़कर उनकी इबादत में लग जाए, ये सही तर्ज है। कुरान के ये दो सवाल लोगों के तौहम परस्ताना जहनीयत के शाकिले को पाश पाश कर दिया। उनका तौहम परस्ताना जो जहन था उसको एकदम तोड़ दिया है सवालात करके, दो सवालात करके, और वेरी लॉजिकल अंदाज से सोचने की तरफ लोगों को जो है तरगीब दिया गया। तो जो है एक पहलू ये रहा। फिर जब से लोग मादी चीजों की तौहम परस्ती को छोड़कर, अपने तौहम परस्ताना नुक्ते नजर को छोड़कर उनकी हकीकत पर तदब्बुर करने की हिम्मत करने लगे, इससे पहले वो हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। कुरान के ये दो सवालात, अब कुरान के जो है इस हकीकत को पर जब गौर करना किए लोग, तो उसके बाद जो है तदब्बुर करने की हिम्मत की। ठीक यही मादी ठीक यही इसी मौके पर मादी साइंस का दागबिल पड़ा। ये जो है साइंसी डिस्कवरी और साइंस की जो है बुनियाद यहाँ पड़ा। इस साइंसी तरक्की से कैसे अजीब व गरीब मादी वसाइल ईजाद हुए
उनसे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। उसकी बुनियादी वजह आयात तकवीनी पर, देखिए आयात तकवीनी पर तौहम परस्ताना नुक्ते नजर को छोड़कर मुदब्बिराना नुक्ते नजर को इख्तियार करना ही है। ये यानी एक मादा, कौन सा मादा है वो? फिजिकल मैटर, यानी ये मादे पे जमीन और आसमान, उसके जो भी चीजें हैं, उस पर तौहम परस्ताना नजर से जब तक उनको देखते थे तो कोई तरक्की, कोई जो है साइंसी फायदा नहीं हुआ। और उन चीजों को, उस मादे को तौहम परस्ताना नुक्ते नजर के बजाय मुदब्बिराना नजर से देखना शुरू किए, तो फिर जो है साइंसी इंफिजार, एक्सप्लोजन ऑफ साइंस, ये जो है फूट पड़ा। राइट, नोट असल जो है यहाँ गौरतलब बात यह है, आप इस बात को ना भूलें कि फिजिक्स की आयात पर इंसान का नुक्ते नजर बदलने की वजह से दुनिया को मादी फायदा पहुंचा। ओके, फिजिक्स के मादे पर इंसान का नुक्ते नजर बदलने से मादी फायदा पहुंचा। नेक्स्ट, दुनिया को जैसे मादी फायदा पहुंचता है, वैसे ही रूहानी फायदा क्यों नहीं पहुंचता है, ये सवाल है। मादी दुनिया के अंदर तो बहुत फवायद हो रहे, स्पिरिचुअल मैटर में यानी स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर फायदा नहीं पहुंच रहा है ना। बाखलाक होना, लोग जो है उनके अंदर प्यार मोहब्बत की कैफियत पैदा होना, इंसानियत, इस तरह के वैल्यूज, ये बिहेवियरल जो है चेंज, इनके अंदर क्यों नहीं आ पाता है, इसे हमें देखना है। नुज़ूल कुरान से पहले फिजिकल मैटर पे जो सुपरस्टिटियस व्यू यानी तौहम परस्ताना नुक्ते नजर था, उसे छोड़कर थाटफुल व्यू के साथ उससे इस्तेफादा करने लगे, तो दुनिया में मटेरियल बेनिफिट दुनिया को मटेरियल बेनिफिट पहुंचना शुरू हो गया। अब वैसे ही आज की हमारी अक्सरियत स्पिरिचुअल मैटर पे जो तौहम परस्ताना नजर रखी हुई है, उसे छोड़कर थाटफुल व्यू के साथ उससे इस्तेफादा करने लगेंगे, तो दुनिया को मोरल बेनिफिट पहुंचना शुरू हो जाएगा। यानी स्पिरिचुअल मैटर पर तौहम परस्ताना नुक्ते नजर को हटा के थाटफुल व्यू या फिर मुदब्बिराना नजर से हम जो है तालीमात इलाही को देखना शुरू करेंगे। जैसे साइंसी दुनिया में साइंसी इंफिजार हुआ, मटेरियल दुनिया में साइंसी इंफिजार हुआ, वैसे ही दुनिया में मोरल इंफिजार होता, अखलाकी इंफिजार जो है होने लगता, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ है। साहबा की जिंदगी, ताबईन, तबे ताबईन को हम देखते हैं, उनके अंदर जो है मोरल रिवोल्यूशन आया। जैसे साइंस का रिवोल्यूशन आया, वैसे मोरल रिवोल्यूशन आना है। कब आ सकता है? हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ, हमारा देखने का जो नजर है वो उसके अंदर तब्दील हो। तो यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, पूर फैमिली स्टोन डायमंड, ये क्या है? मिसाल के तौर पे एक पूर फैमिली है, उनके परदादा दादा वो जमाने से जो है गरीब है लोग बेचारे, लेकिन उनके घर में एक पत्थर है, वो पत्थर को जो है रीठे फोड़ने के लिए या कुछ कीले ठोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो लोग। आपको मालूम है इससे पहले शैम्पू नहीं था, लोग रीठे मोल के और खवातीन वो रीठे फोड़ते थे, एक पत्थर। तो पहले परदादा दादा बाप बच्चे 3 4 5 पीढ़ी से वो पत्थर आता है, बड़ी गुर्बत और बड़ी मुफलिसी की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, उस पत्थर को इसे इस्तेमाल करते हुए आते हैं। आते आते क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया, उनके फैमिली मेंबर में से कोई देखा ये क्या है पत्थर, असल उठा के देखा उसको, कहां से क्या है, बस जमाने से हमारे दादा परदादा जमाने से पत्थर पड़ा हुआ ऐसे ना, नहीं इसके अंदर कुछ खुसूसियत है, इस पे जो है इसकी हकीकत क्या है देखना चाहिए बोले। तो गौर खोज किया, तो बाद में जाके मार्केट में बताया, तो एक बड़ी कीमती हीरा है। अब वो इतला मिला हीरा होने की, फिर उसको उन्होंने उसको फरोख्त किया, बेच दिया। 100 करोड़ वैल्यू था उसका।
वो पैसा आने के बाद उनकी जिंदगी बेहतरीन जो है जिंदगी होगी, उनकी गुर्बत खत्म। अब देखिए वो पत्थर पहले भी था और आज भी वो पत्थर ही है, लेकिन उनकी गुर्बत की मुफलिसी की जिंदगी एक अमीरियत के अंदर तब्दील हो गई। ये तब्दील की वजह क्या हुआ? एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव है। पत्थर समझ रहे थे, देख रहे थे, बस पत्थर ही था वो। तो उसको गौर खोज किया गया तो वो असलन हीरा है। तो वो हीरा होने की हकीकत को पहचाना गया, फिर उससे इस्तेफादा किया गया। तो अब आइए कुरान हमारे पास है। अब कुरान को हम वैसे ही देख रहे हैं। कुरान के बारे में हमारे जो है, मैं तो कहूँगा तमाशे, कुरान के साथ अजीब व गरीब तमाशे कर रहे हैं हम। अल्लाह रहम करे। तो उमूमन हमारे पास कहा जाता है, जब शादियों की बात आती है, लड़की को जो है लड़के वाले देखने के लिए आते हैं, तो माँ-बाप बड़े फ़ख्र से बोलते हैं कि हमारी बच्ची जो है कुरान को ख़त्म कर दी, कुरान को ख़त्म कर दी। एक बार नहीं, 3 बार ख़त्म कर दी। वाह! कुरान ही को ख़त्म कर दी। इतनी बड़ी जो है बहादुर है तुम्हारी बेटी, कुरान को ख़त्म कर दी। शर्म भी नहीं आ रहा है बात बोलने के लिए। ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने के लिए शर्म आना चाहिए, डरना चाहिए। ख़त्म कुरान, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐसा शैतान बैठा हुआ देखिए हमारे दिमाग, हमारे सरों पे, कैसे अल्फ़ाज़ कहलवाता है। ख़त्म कुरान, कुरान को ख़त्म करने वाले हैं। क्या अल्फ़ाज़ है बताइए आप? ये कौन बोलते हैं लोग? अच्छे पढ़े लिखे लोग। जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने आप को बड़े जो है अल्लामा बोलने वाले हैं, वो लोग तक ये बात बोलते हैं। ये लफ्ज़ कितना जो है घिनौना और कितना जो है खतरनाक लफ्ज़ है। ख़त्म कुरान, कुरान को ख़त्म करना। एक बात, फिर आइए बड़े-बड़े मदारिस वाले, उनका नुक्ता नज़र कैसा देखिए। कुरान जो है हमारे पास ये हमारा आंध्रा का इलाका है, हैदराबाद से लोग कुछ मदारिस कायम करके, या आंध्रा के लोग बहुत पिछड़े हैं, उनको ले जाके पढ़ाने के लिए मदारिस कायम करे, ले जा रहे, पढ़ा रहे, हम भी बच्चों को यहाँ से भेजे। उनकी इस तरह भी इस बात की थी, अफ़सोस है कि हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ सकते। हम बच्चों को कुरान पढ़ा देंगे, कुरान पढ़ना चाहिए, बच्चे कुरान पढ़ना चाहिए। एक 15 साल, 20 साल गुज़र गए, जब देखे तो जो है बच्चे आए, पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? कुरान पढ़ रहे। कुरान पढ़ने से पहले कुरान क्या था उनको नहीं मालूम, कुरान पढ़ते हैं तब भी उनको कुरान क्या है उनको नहीं मालूम। कितनी जो है अफ़सोस की बात है, शैतान कैसे खेल रहा हमसे, गौर कीजिए। कुरान पढ़ने से कुरान क्या था उनको नहीं मालूम था, कुरान पढ़ने के बाद भी कुरान क्या है उनको नहीं मालूम। कुरान के हाफिज़ हो चुके हैं, तालीम कुरान क्या है उनको नहीं मालूम। कुरान की जो है मैसेज क्या है, कुरान की दावत क्या है, उससे नावाकिफ़ है। यानी कुरान नहीं पढ़ के भी जाहिल थे, कुरान पढ़ के भी जाहिल। तो ऐसे हरकतें जब यहूदी किए, तो सूरह जुमा में अल्लाह ताला बोलता है कि गधे बोलता है अल्लाह ताला। जब उनको तौरात की जो ज़िम्मेदारी उनको दी गई, तो सिर्फ़ जो है वो गधों की तरह पीठ पे कुरान को ढोते हैं, इल्म कुरान से नावाकिफ़। आज वो आयत हम पढ़ के हम बोलते हैं कि यहूदियों को अल्लाह ताला गधे बोल रहा है, वो यहूदी गधे थे बोल के अल्लाह ताला बोल रहा है, अरे गधे, गधापन की हालत हमारी क्या है, तुम भी गधे हो जाते कहीं ऐसा करोगे तो, बोल के बोलना मतलब है अल्लाह ताला। ये बात को हम नहीं सोच रहे। यहूदी गधे थे इसलिए अल्लाह ताला उनका इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा, उनकी तरह की हरकतें तुम करो, तुम भी गधे हो जाओगे। ये बात बताना मकसद है अल्लाह ताला। तो यहाँ देखिए, कुरान के सिर्फ तिलावत पर नेकी मिलने का दावा या वादा सिर्फ ओके, ये वादा जो है किसके लिए है? सिर्फ अरबी दालों के लिए है, अरबों के लिए है। ओके, जरा गौर कीजिए मेरी बात को। कई अहादीस है, देखेंगे आप, कुरान पढ़ने से आपको नेकी है, एक एक लफ्ज से 10-10 नेकियां हैं। ये सब हदीसें सही हैं अपनी जगह, ये हदीसों को गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सब सही हदीसें हैं। मगर ये किसके लिए है? सिर्फ अरबी जबान से वाकिफ लोगों के लिए है। अरबी जो जिनको नहीं आता, अरबी जबान से नावाकिफ हैं, ये हदीस का इतलाक उन पर नहीं होगा। ये 10 नेकियां उनको नहीं आएंगे, बिल्कुल वाज़ेह है बात। ये पूरी गुमराही है हमारी, और कुरान के साथ हमारी जो है बदतमीजी है।
لہذا اس پہ آپ کو اور مجھے غور کرنی چاہیے. نیکسٹ. اوکے. مواد دین کیا ہے اور اس کے بنیادی اجزاء کتنے ہیں؟ یعنی دین اسلام بولتے ہیں ہم، اور دین پر تدبر کی بات ہو رہی ہے. دین میں تدبر، قرآن میں تدبر یا دین میں تدبر، اس کی بات ہو رہی ہے. تو دین میں تدبر کیسا ہم کریں گے، وہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو مواد دین کیا ہے اور اس کے بنیادی اجزاء کتنے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے. مواد قرآن اور حدیث، مواد دین قرآن اور حدیث ہیں، اس کے بنیادی اجزاء 3 ہیں. اب آپ یہ بھی بات اچھے ذہن نشین کر لیجیے. دینی مواد کیا ہے بولے تو تعلیمات الہی، تعلیمات رسول، یہ مواد دین ہے، مٹیریل آف دین، یا پھر اس کو ہم کہیں گے کنٹینٹ آف دین. اوکے. یہ دین کا مواد ہے. جیسے مادہ ہے، روحانی مادہ ہے، میٹا فزیکل میٹر، فزیکل میٹر بولے، ویسے جو میٹا فزیکل میٹر سے مراد دین کا جو مادہ قرآن اور حدیث کا مواد ہے. اوکے. اس کے اجزاء کتنے ہیں بولے، اس کے اجزاء پارٹس 3 ہیں. اب تدبر کا فنکشن دین پہ کیسا ہونا وہ میں بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے دین اسلام کے بنیادی اجزاء 3 ہیں بولے نا. پہلا جز عقائد ہے، نمبر 2 معاملات ہیں، نمبر 3 عبادت. معاملات سے مراد شریعت. اوکے. اس میں جو ہے حرام حلال، جائز ناجائز، اور جو ہے حقوق اور ذمہ داریاں، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. عقائد، معاملات، عبادات، یہ دین کے 3 پارٹس ہیں، اجزاء ہیں. اس سلسلے میں یہ ہمیں جو ہے دو کام کرنا، یہ 2 کام کرنا ہی تدبر ہے، تدبر قرآن ہے. یعنی تدبر قرآن دین کے پرسپیکٹو میں کرنے کے سلسلے میں ہمیں چیز دیکھنا ہے کہ ہمارا دعویٰ، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت انسانی کے مطابق دین ہے. یعنی دین فطرت کہا گیا ہے. دین اسلام کوئی آرٹیفیشل دین نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل فطری دین ہے، بلکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں. یہ دعویٰ رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حقیقت کیسے، اس کو سمجھنا ہے. تدبر کے ذریعے سے اس کی حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو کیا دعویٰ کرتے ہیں ہم، ہمارے استاذ بولے کہ جو ہے دین اسلام فطری دین ہے جناب علی، تو ہم بھی فطری دین ہے جناب علی بولیں گے، مگر وہ کیسے فطری دین ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے والدین بولے دین اسلام فطری دین ہے، ہم بھی جو ہے فطری دین ہے بول رہے ہیں. فطری دین ہے بولنے سے دنیا آپ کی بات کو نہیں مان. کیسے فطری دین ہے اس کو میچ کر کے بتائیے، آپ کی فطرت سے دین کو میچ کر کے بتائیے، جب چل کے دنیا آپ کی بات کو مانتی، پھر اس کو اختیار بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے. وہ کیسے، وہ پروسیس کیسے ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے 3 یہ جو اجزاء ہے دیکھیے، عقائد، معاملات اور عبادات کے مابین جو تعلق ہے، یہ تینوں کے درمیان جو تعلق ہے، تین ایک کے بعد دیگر اللہ رکھا، اس کے اندر انٹرلنک کیا ہے، اس کی حکمت کو اچھی طرح سمجھنے کی ضمن میں یہ تینوں امور عام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے یا مخالف، اس بات کو تجربے میں لا کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہی تدبر قرآن یا تدبر دین ہے. اب آئیے، سب سے پہلے انسان کے بھی 3 اجزاء ہیں. یہ جز اس کا دماغ ہے. اوکے. اس کا دماغ، مینٹل دنیا ایک الگ ہے. پھر اس کے بعد ایک فزیکل باڈی ہے. اب عقائد ہے، دیکھیے عقائد کہاں رہیں گے، عقائد کا تعلق مائنڈ سے ہے، باڈی سے ہے. اس کو آپ غور کیجئے. عقید توحید، عقید آخرت، عقید ملائکہ، عقید کتب، یہ سب عقید قدر، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ عقائد کا مجموعہ جو ہے ایمان مفصل. یہ ایمان مفصل مائنڈ ریلیٹڈ ہے. میں نے ایمان لایا اللہ پر، میں نے ایمان لایا ملائکہ پر، میں نے ایمان لایا فلاں فلاں پر، یہ سب کا مائنڈ ریلیٹڈ، مائنڈ میں رہے گی. اوکے. اس کو نمبر 1 پہلے ہی اس کو رکھا گیا.
اس کے بعد ان عقائد کے مطابق جو عمل آپ کریں گے وہ کیا ہے معاملات ہوں گے. جیسے اللہ واحد بولے تو اللہ واحد سے ہی آپ فریاد رس ہوں فزیکل, اور اسی کے سامنے سجدہ کریں گے فزیکل ایکشن سے. اوکے, اس سے تقوی اختیار کریں گے, روزہ رکھیں گے فزیکل عمل. یہ پورے اعمالیات جو ہیں وہ باڈی سے ہیں, باڈی ریلیٹڈ, رائٹ. اب انسان کے زندگی کے اندر جو ہے یعنی اس کی منمانی زندگی سے ہٹ کر رب چاہی زندگی کے اندر اگر وہ کنورٹ اگر ہونا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو عبادات معاملات بتائیں یا عقائد بتائیں. عقائد کو ان کے ذہن نشین کرے پہلے. تو اسی لیے سارے انبیاء توحید آخرت اس طرح کے عقائد کی تعلیمات کو ہی پہلے دی. عقائد ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہونے کے بعد پھر معاملات, نماز روزہ حج زکات اور جو ہے حرام حلال اور جو ہے اس طرح کی باتیں بعد میں بتائی گئی. یہ ایک ٹیکنیکل ریلیشن ہے. اوکے, اب ہم کو غور کرنی چاہیے کہ یہ عقائد کو اختیار کرنے سے, یہ معاملات کو اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہے نا. تدبر کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا, نقصان سے بچنا, بس دو ہی باتیں ہیں. نقصان سے بچنا, فائدہ حاصل کرنا. فائدہ حاصل کرنا, نقصان سے بچنا, بس دو ہی باتیں ہیں. اب آئیے ان تین امور کو اختیار کرنے سے, دین کے تین پہلو کو اختیار کرنے سے, ان کی پیروی کرنے سے ذہنی, جسمانی, اخلاقی, معاشرتی اور ماحولیاتی فوائد کیا ہو سکتے ہیں. ان باتوں کا انکار کرنے والوں کو نقصان کیا ہو سکتے ہیں. ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہی تدبر قرآن یا تدبر دین ہے. انہیں تدبر کے دو پہلو, ایک دین کے اجزاء میں انٹرلنک جو رکھا اللہ تعالیٰ, اس کا کیا تعلق ہے, پھر اس کو اختیار کرنے سے ہمیں مادی فوائد کیا ہے, وہ اختیار نہیں کرنے سے مادی نقصانات کیا ہے جاننا. یہ دو پہلو, یہ تدبر دین کے بہت اہم پہلو ہیں. اب آئیے سب سے پہلی بات, ہم تین اجزاء میں جو انٹرلنک ہے یا تین اجزاء سے ہمارے جو فطرت سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے سمجھنے کی ہم کوشش کریں. جب آدمی کا عقیدہ بنا تو پھر جو ہے اس کا عمل سدھرے گا. یہ عقیدہ بننا, عمل سدھرنا, یہ بھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. یہ بھی اس کو ویری سمپلی اس کو سمجھنے کے لیے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول کے ٹیچر کی حیثیت سے ایک شاپنگ مال کے اندر آپ جاتے آتے ہیں, تو اس سے پہلے شاپنگ مال کے اندر جانے آنے والے لوگ جاتے تھے, پھر کچھ چوری بھی کر کے آ جاتے تھے, یا اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہے, وہ صحیح وقت پہ نہیں جاتے تھے اور جو ہے پورے وقت سے پہلے آ جاتے تھے, اور جو ہے ٹیچنگ بھی صحیح نہیں کرتے تھے. یہ ان کی جو ہے بیڈ کیریکٹر کہیے یا سو غلط جو ان کا روش کہیے, یہ ماحول حالت. ان کو ایک انفارمیشن دیا گیا, ایک انفارمیشن پاس کیا گیا. کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے ٹیچر میں انویزیبل کیمرہ لگے ہوئے, یور اسکول از انڈر دی سرویلینس, جسٹ انفارمیشن ان کو دیا گیا. اچھا وہ لوگ کہاں ہے کیمرے, کیسے ہے؟ انویزیبل کیمرے ہیں, آپ بعد میں آپ کو معلوم ہوگا. اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا, مگر اب ہے ایسا بولے. کچھ پروفس بھی بتایا ان کو, جو ہے اس کے صحیح ہونے کو جو ہے ثابت کرنے کے دلائل آپ دے. وہ انفارمیشن جن کے دماغ میں بیٹھ گئی, جو لوگ اس انفارمیشن کو جو ہے مان لیے, تو پھر ان کا بیہیویئر کیا ہوگا بتائیے آپ. نیگیٹو بیہیویئر پازیٹو بیہیویئر میں کنورٹ ہو جائے گا. جیسے شاپنگ مال کی بات بھی بتایا, وہاں بھی جو ہے اس سے پہلے کیمرے نہیں تھے, ان کو ایسا معلوم تھا کیمرے ہے بلکہ معلوم ہوا, پھر وہ لوگ جو ہم چوری کرنا چھوڑ دیے. یعنی ایک انفارمیشن عقیدہ ہے, اور انفارمیشن کو جو لوگ جذب کیے ان کے کیریکٹر میں چینج آ رہا نہیں آ رہا, مادی طور پہ پریکٹیکل طور پہ ہم باہر کی بات کریں. تو بس وہی بات ہے یہاں بھی, اس کائنات کا ایک مالک ہے, اور وہ سمیع علیم بصیر ہے, اور وہ حسیب بھی ہیں, اور جو ہے تمہاری زندگی کا مقصد آزمائش کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جو ہے تمہارے اعمال کے مطابق ابدی جنت یا پھر ابدی جہنم کو پاؤ گے. ایک انفارمیشن ہے, یہ بھی ایک انفارمیشن ہے. انفارمیشن جس کے دل و دماغ میں, جس کے ذہن میں بیٹھے گا, اس کے جیسے دلائل دینا ہے دے کے ہم سمجھائیں گے. جن کے دماغ میں بیٹھے گا پھر ان کے کیریکٹر میں تبدیلی آئے گا نہیں آئے گا. جیسے مادی طور پہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں, بس ویسی ہی تبدیلی یہاں بھی آئے گا. بس یہی ہے عقیدہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کرتا ہے. انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے جو ہے
اثر ہوتا, پھر اس کے ذریعے سے انسان جو ہے تبدیل ہوتا وغیرہ, اس طرح کی باتیں ویری پریکٹیکل ہیں. اوکے, لیکن اب یہاں تو ایک بات کلیئر ہو چکی کہ جس کا عقیدہ بنا اس کے عمل کے اندر تبدیلی واقع ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آیا. یا عقائد اور معاملات کی بات تو سمجھ میں آئی. اب عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ واحد ہے, اللہ سمیع علیم بصیر ہے, دیکھتے ہیں, اوکے یہ بات سمجھ میں آئی مجھے, تو میرا عقیدہ بدل گیا. میرا عقیدہ بدلنے کی وجہ سے میرا عمل بدل گئے, یہ کافی ہے نا. عبادت کیوں؟ یہ عبادت اس لیے ہے, عبادت کا مقصد کیا ہے اس کو ہم سمجھے پہلے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن یعنی نماز کے بارے میں بولتا ہے اللہ تعالیٰ, اقیم الصلاۃ للذکری, یعنی نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ واحد ہونا, اللہ جو ہے سمیع علیم بصیر ہونا, یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے, عقیدہ ریلیٹڈ ہے. یعنی عبادت آپ کے عقیدے کو کیا کر رہا؟ پرووک کر رہا, برائٹن کر رہا. ہاں, جب نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ذکر الہی تمہارے اندر ماند پڑے گا, یعنی عقیدہ ماند پڑے گا. جیسے جیسے عقیدہ ماند پڑے گا تو تمہارا کیریکٹر ماند پڑے گا, تمہارا پازیٹیو بیہیویئر نیگیٹو بیہیویئر میں کنورٹ ہوگا. عقیدے کے اندر جتنا تازگی رہے گی تو تمہارا کیریکٹر اتنا پازیٹیو رہے گا. اب عقیدے میں جو ہے تازگی کے لیے ناگزیر ہے عبادت. کیوں؟ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو فیکلٹیز خصوصیات رکھا, اس میں سے کچھ لمیٹیشنز بھی ہے. وہ لمیٹیشنز میں ایک بھول ہے, بھول, نسوانی, بھول جانا. یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک خصوصیت ہے. بھول ایک نعمت بھی ہے, بھول ایک جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ بات بھی ہے. اس نقصان کو یعنی بھول کے نقصان کو ریکور کرنے کے لیے اللہ عبادت کو رکھا. ہاں, بھول بھی ضروری ہے. کئی چیزیں اس کو بھولنا چاہیے انسان کو, نہیں تو جی نہیں سکے. لیکن اس بھول کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اللہ عبادت کو رکھا. یعنی ٹیکنیکل بینیفٹ, یعنی ٹیکنیکل کاز, لاجیکل کاز کیا ہے عبادت کی, وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں, للذکری, نماز اللہ کے ذکر کے لیے. اب ویسے ہی جو روزہ رکھو, کیوں؟ تقویٰ. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ استحضار خداوندی کو مد نظر رکھنا ہی تقویٰ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھتا ہے, اللہ میری باتوں کو سنتا ہے, اور اللہ مجھ سے حساب لینے والا ہے, اور میرے بدعمالیوں پر اللہ مجھے سزا دینے والا ہے, میرے اعمال خیر پر اللہ تعالیٰ مجھے جزا دینے والا ہے. اس کا شعور دلانا ہی نماز, روزہ, حج, زکات, عبادت کا مقصد ہے. حج کو بھی اللہ تقوی کے لیے بولا, اللہ تعالیٰ روزہ بھی تقوی کے لیے, اور زکات بھی تقوی ہی ہے. مثال کے طور پہ زکات مجھے اتنا نکالنا ہے. آپ نے پوچھا مشتاق بھائی آپ نے زکات کتنا نکالا؟ آپ کے جو ہے آمدنی پہ بولے تو میں 50,000 زکات نکالا, لوگ مان لیتے ہیں. لیکن 50,000 یا نکالنا چاہیے, لاکھ روپے نکالنا چاہیے, وہ کسے معلوم؟ مجھے معلوم. یہ بھی تقوی پہ انحصار ہے کہ جو ہے میرے پیسے واقعی جتنا زکات نکالنا چاہیے اتنا نکالا نہیں نکالا. یہ بھی تقوی پر بات آ کے رکتی ہے. تو لہذا عبادات کا مقصد کیا ہے؟ عقائد کو جو ہے تازہ کرنا ہے. عقائد تازہ رہیں گے پھر جو ہے آپ کے اعمال کے اندر جو ہے نیگیٹو اعمال جو ہے پازیٹیو اعمال رہیں گے. دیکھیے کتنا ٹیکنیکل ریلیشن ہے, دیکھیے ان تین چیزوں کے اندر, عقائد, عبادت, عقائد, معاملات اور عبادت کے درمیان یہ ایک ریلیشن شپ ہم کو سمجھ میں آئے. یہ تدبر کا ایک پہلو ہوا. اب دوسرا حصہ, ان عبادات یا ان عقائد معاملات کو اختیار کرنے سے, یا 5 چیزیں مینشن کیا میں, ذہنی, جسمانی, اخلاقی, معاشرتی, ماحولیاتی. یہ 5 ڈائمینشن میں دیکھنا ہے ہم کو, فائدہ اور نقصان. یہ 5 اعتبار سے فائدہ کرنے والی چیزیں سب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عقائد سے, عبادات سے, معاملات سے, یا عقائد, معاملات اور عبادات سے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ 1 2 3 4 ہم گن کے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. ایک ایک بہترین ٹاپکس بنائے جا سکتے ہیں. پھر ان کو اختیار نہیں کرنے سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ذہنی نقصانات, جسمانی, اخلاقی, معاشرتی, ماحولیاتی, کیا ہے اس پہ ہمیں تیاری کرنا ہے. اس بات کو سمجھنا ہی تدبر قرآن یا تدبر دین ہے. نیکسٹ, قرآن پر تدبر کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں ہم جو ہے تدبر کریں, کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں.
21:10 लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते? तो कुरान के बारे में अल्लाह ताला जो है ये तारुफ कराता है, यानी इसमें तुम्हारी अपनी हाल बयान किया गया, तुम्हारे ही नफ्सियात और तुम्हारी ही मामलात जिंदगी जेर बहस हैं, तुम्हारी ही फितरत और साख्त अगर तुम अपने कॉमन सेंस से यानी अकल से गौर करें और आ, आगाज और अंजाम पर गुफ्तगू है और तुम्हारे ही माहौल से वो निशानियां चुनकर पेश की गई हैं जो हकीकत की तरफ इशारा करती हैं और तुम्हारे ही अखलाकी औसाफ में से फजाइल और खबाह फायदे और नुकसान का फर्क नुमाया करके दिखा दिया जा रहा है। अगर तुम अपने कॉमन सेंस से यानी अकल से गौर करें तो जिसके सही होने पर अपने ज़मीर खुद गवाही देती है। अब कुरान पे गौर मैं क्यों करूं बोले, मैं इसलिए करना चाहिए कि मेरे मुताल्लिक इसके अंदर बहस है, मेरे जिंदगी को बेहतर मैं कैसे बना सकूं, मेरे जिंदगी को नुकसान से कैसे बचा सकूं, मेरी जिंदगी कामयाबी में कैसे हासिल कर सकूं, इस तरह के तमाम जो है इंफॉर्मेशन कुरान के अंदर है। इसलिए मुझे कुरान पे गौर करना चाहिए, नहीं तो कुरान से मुझे कोई जरूरी नहीं है। और इसलिए जो है कुरान की खुसूसियत 3 तरह हम यहाँ समझ सकते हैं। रेफरेंस बुक है कुरान हमारे लिए, गाइड बुक है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है मेरी जिंदगी के मुताबिक। ये है कुरान से मेरा ताल्लुक। नेक्स्ट, इस आयत में गौर तलब चीजें, एक जो है ये ऐलान इंसान के खालिक का है, यानी कुरान में तुम्हारा ही जिक्र है, बल्कि कौन कर रहा, कोई ऐरा गैरा नहीं कर रहा, तुम्हारा खालिक कर रहा, ये खुसूसियत है। इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, यानी ये आपकी मैनुअल बुक है, ये आपके मैनुअल बुक है। नंबर 3, इस पर तुम्हें गौर करना चाहिए, क्योंकि मेरा मैनुअल बुक होने के नाते मुझे गौर करना चाहिए। ये मज़कूरा 3 चीजें कितनी साइंटिफिक हैं, गौर करें। जब एक सिस्टम होगा तो मैनुअल होना इंतहाई साइंटिफिक है, सिस्टम के साथ मैनुअल होना भी इंतहाई साइंटिफिक है। जो सिस्टम बनाया वही मैनुअल को डिजाइन करना भी इंतहाई साइंटिफिक है। क्यों कुरान ही को हम क्यों लें, इसलिए कि वो हमारा खालिक है, हमारा खालिक का बनाया हुआ जो मैनुअल है, तो जिसने बनाया उसी ने उस चीज की जिसको बनाया उसके मैनुअल को डिजाइन कर सकता है। ये वेरी साइंटिफिक सिस्टम। कामयाबी के साथ काम करने के लिए मैनुअल की पैरवी करने का इसरार भी इंतहाई साइंटिफिक है। मैनुअल को फॉलो करो, मैनुअल को फॉलो करो, मैनुअल को नजरअंदाज मत करो, ये इसरार करना भी साइंटिफिक है। इंसान और कुरान के माबैन जो ताल्लुक है सिस्टम और मैनुअल का साथ है। अब आइए, जो ऐलान अल्लाह ताला जो है यानी एक खास उसूल अल्लाह बयान करता है कुरान मजीद के अंदर, वो 7:54 आयत नंबर, उस पर गौर कीजिए। अला अला लहुल खल्क अला लहुल खल्क वल अम्र, ये ऐलान करता है, यानी खबरदार, आगाह हो जाओ, जान लो। अल्लाह का मतलब क्या है, जान लो। क्या जान लो, उसी की खल्क है और उसी का अम्र है, यानी जिसका खल्क होगा उसी का अम्र होगा, इस बात को जान लो, ऐलान करता है। आप बताइए, दुनिया में कई चीजें जो है हम देखते हैं, सेलफोन या कुकर, आप खवातीन पकवान के लिए इस्तेमाल करते हैं कुकर या कैमरा, जो भी चीजें, तो उसको डिजाइन, उसका जो मैनुअल डिजाइन कौन करता है, जिसने उसको बनाया। जो बनाएगा वही उस पे जो है उसके इस्तेमाल का तरीका बताएगा। इस बात को जान लो, अच्छी तरह बोल रहा था। ये कितना साइंटिफिक ऐलान है, देखिए। दुनिया के अंदर कोई जो है इसको नजरअंदाज कर सकता है, बताइए आप। यानी सिस्टम बनाने वाला कोई और, उसका मैनुअल बनाने वाला और कोई और हो सकता नहीं।
यही ऐलान करता है अल्लाह ताला, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, जान लो इस बात को, जो बनाएगा वही उसके उस पर अहकाम को जारी कर सकेगा, जो बनाएगा वही उसकी जो डिजाइन जो है मैनुअल बना सकता है। तो वैसे ही तुम्हें बनाने वाला तुम्हारा खुदा है, तो वो खुदा ही को हक है कि जो है तुम्हारे डूस एंड डोंट्स, तुम्हारे जो है तर्ज जिंदगी कैसे हो बताने का हक है, उसी को है। ये बात अच्छी तरह जान लो, बल्कि अल्लाह ताला ऐलान करता है। ये है कुरान और जो है मुझसे ताल्लुक। लिहाजा जब मेरा मैन्युअल है कुरान, मेरे जिंदगी का मंशूर है, मेरे जिंदगी का जो है राह अमल है, मेरा गाइड है, तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उस पर गौर करूं, उस पर तदब्बुर करूं, उस पर जो है उसको जानने की कोशिश करूं, मेरे ऊपर जो है वाजिब है। जैसे दुनिया के अंदर साइंटिफिकली जब देखें आप, जो भी सिस्टम आप खरीदते हैं उसके मान्य को पढ़े बगैर उस सिस्टम का इस्तेमाल आप हरगिज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आदमी मैनुअल को छोड़ के सिस्टम को अपने मनमानी इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो खुद उसको नुकसान पहुंचाएगा, खुद नुकसान उठाएगा। ऐसे आदमी को जाहिल कहेंगे और ऐसे आदमी को जो है बेवकूफ कहेंगे। वैसे ही अगर हम कुरान को नजरअंदाज करेंगे, कुरान पर गौर नहीं करेंगे, कुरान के गाइडेंस को नहीं लेंगे, तो हम भी तो जाहिल होंगे और हम भी जो है नादान होंगे, हम भी बेवकूफ होंगे। तो यही बात अल्लाह बताया कि जानवर नहीं बल्कि बदतरीन जानवर होंगे, बल्कि अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है। तो लिहाजा ये तदब्बुर कुरान के कुछ पहलू मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे मुताल्लिक जो हयात का जो जिंदगी का जो गाइडेंस अल्लाह ताला हमें कुरान के नाम से दिया है, उस पर तदब्बुर तफक्कुर करके उससे बेहतरीन जो है फायदा हासिल करने की तौफीक अल्लाह हम तमाम को अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। अब इस पे कुछ सवालात जी कुछ हो तो आप इंशाल्लाह बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर मुश्ताक साहब। ऐसे बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन तरीका जो आप सिखा रहे हैं हमको कि कुरान को हम किस तरह तदब्बुर करके पढ़ें और उस पर अमल करें। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इंशाल्लाह अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुश्ताक साहब, ये जो तदब्बुर कुरान है, जी। गौर व फिक्र का सही तरीका क्या हो सकता है? यानी मिसाल के तौर पर एक आयत हम लें, जी। बहुत सी आयत वो है जिसमें अल्लाह ताला जो है ये फरमाते हैं जी। कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया है जी। या ये दीन बरहक है। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो पिछले अंबिया से जी। या पिछली किताबों से पूछ ले। जी। तो इस आयत पर जब गौर फिक्र करेगा आदमी तो उसको वो किस तरीके से ले, यानी जी। जी। ओके, आपने जो आयत का तस्करा किए हैं, दो आयत हैं ये। मुशरिकीन मक्का से भी कहा गया कि अगर तुम्हें इस बात पे शक है, यानी तालीमात मोहम्मदी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने पर अगर शक है तो अहले जिक्र से पूछ लो, यानी अहले किताब से तुम पूछ लो। ये एक बात अल्लाह कहा। वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद कहा जाती तौर पे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप को जो है शक है इस बात पर कि जो है वही जो आ रहा नबी के हैसियत से मबूस होना, ये बात पे अगर तुम्हें जो है कुछ गुमान है तो अहले जिक्र से पूछो। इस तरह पर्सनली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात की तरफ जो है तवज्जो दिलाया गया। तो ये कुरान के एक हकीकत, कुरान का एक रेशनल अंदाज की अक्कासी करते हैं दो आयतें। मुशरिकीन मक्का के जो शक था कि जो है नौजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनगढ़ंत तौर पे अपने आप को नबी बोल के ऐलान कर लिए, या इनको ये जो है आखिरत की बातें सुनाना, ये कैसे हो सकता, और वो भी जो है इंसान होके अपने आप को नबी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर अल्लाह की तरफ से कोई नबी आना ही है तो कोई फरिश्ते को आना चाहिए था,
तुम तो हमारी तरह जो खाते पीते हैं, बाजारों में घूमते हैं, एक इंसान बशर है। अल्लाह के जात को तो मानते थे अरब, लेकिन अल्लाह सुपर नेचुरल पावर से आला है जात, तो उसको चाहिए था कि जो है सुपर नेचुरल जात होने के नाते कुछ यहाँ अपने तरफ से कुछ नुमाइंदे को भेजता, तो वो सुपर नेचुरल होना चाहिए। वो मटेरियल दुनिया से कैसे जो है किसी इंसान को कैसे भेज सकता है, ये उनका लॉजिक था अरबों का। तो उस पे जो है उसकी वजाहत में के ज़िमन में बोला अल्लाह ताला कि देखो ये बात पे तुम्हें गुमान है तो फिर तुम अहले जिक्र से पूछो। यहूदी नसारा उनके पास जो है ज्यादा इंटेलेक्चुअल यानी मजहबी एतबार से पढ़े लिखे होने का एक मतलब एक मेयार था उनके पास। तो वहाँ अंबिया आने का तस्करा, वही आने का तस्करा वहाँ है। वहाँ अंबिया इंसान आए या फरिश्ते आए, ये बात वहाँ पूछ लीजिए। हमेशा जो है अंबिया कराम इंसान ही आया करते थे, फरिश्तों को अल्लाह ताला नबी बनाकर इंसानों में रसूल बनाकर नहीं भेजता। ये बात उनसे पूछ लो बल्कि अल्लाह ताला जो है एक रेशनल, एक लॉजिकल, एक जो है उनको अथॉरिटी होने के नाते से वो लोग देखते थे यहूदी नसारा को। तो तुम जिनको अथॉरिटी समझते हैं रिलीजियसली, उनको पूछ के देख लियो, जो वाकया हो रहा वही वाकया इससे पहले भी हुआ, तो फिर ये कैसे गलत हो सकता? ये अंदाज था समझाने का। जी मुश्ताक साहब, इसमें इस आयत से अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कि इन किस्म की आयत से कि गैर मुस्लिम में दावत देने के लिए दूसरी उनकी जो किताबें हैं, यानी मतलब है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया पहले, उन किताबों को मैं कहाँ तक जो है दावत के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या वो किताबें खोलकर उनके सामने, उन्हीं के सामने उनकी जो किताबें हैं, उससे दावत दी जा सकती है या नहीं? देखिए फिर हाँ, कुरान मजीद का मुताला हम करते हैं, तो अल्लाह ताला देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिए मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जो बातें आ रही थी, सूरतें जो पढ़ रहे थे, ये मिन जानिब अल्लाह है, ओके? जी, जी। अल्लाह की तरफ से बातें सुनाई जा रही। तो दावत का जो तरीका इख्तियार किया, नबी इख्तियार किया बोलेंगे, अल्लाह इख्तियार किया बोलेंगे? अल्लाह का इख्तियार किया हुआ तरीका है ना? अल्लाह जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम करवाया है। असल जो है वो तरीक़ेकार जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो अल्लाह का है, ओके? तो अब देखिए इतराज़ करने वाले इतराज़ करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो जवाब जो आता है वो जवाब किसकी तरफ से आ रहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मंशे से, अपने चाहत से दे रहे हैं या अल्लाह अपने मिन जानिब अल्लाह जवाब जो है दिया जा रहा? ये बात पहले अच्छी तरह हम समझें। जवाब अल्लाह ताला दे रहा, ओके? नबी के ज़बान मुबारक से, ओके? तो अब उनके सामने सूरह यूसुफ पढ़ के सुनाया जा रहा या सूरह ताहा ले लीजिए, सूरह ताहा पढ़ के सुनाया जा रहा। ये सूरह ताहा क्या है? कुरान है या तौरात है? ये तो कुरान है। जी। यानी कुरान है मतलब कुरान के नाम से यानी पहली मर्तबा कुरान में ये वाक़या सुनाया जा रहा है, ये रिपीट किया जा रहा है। जी, जी। सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, वो वाक़या पहले किसी किताब में था नहीं था। अच्छा, वो पहले भी ज़ाहिर बात है था। जी, जी। चलिए। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान में सुनाने से पहले कहाँ था? पिछली किताबों में था। जी, चलिए। तौरात में था ना? जी, जी। तौरात में था ना मूसा का वाक़या? जी, ठीक है। जी। तो ताहा सूरह ताहा पढ़ के सुनाया जा रहा है बोले तो इसका मतलब क्या क्या लेंगे आप? अगर कुरान कुरान। आप बोलेंगे, हाँ, कुरान के नाम से जो किताब दी जा रही, उसके अंदर अनोखे और अजीब वाक़े यानी दुनिया में कभी नहीं सुने सो वाक़े सुनाए जा रहे हैं या साबिक़ में सुना दिए गए सो वाक़े सुनाए जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है कुरान है या फ्रेशली दिया जा रहा है? जो 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 इन्फॉर्मेशन है, वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन है, सेकंड टाइम इन्फॉर्मेशन है कुरान के अंदर जो दिया जा रहा है सो? ज़ाहिर बात है सेकंड टाइम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ वहाँ आ गए हैं, तो उसको चेंज करके हक़ क्या है, बातिल क्या है, कुरान के ज़रिए पेश नहीं, किया वही जा वही रहा वही है। बता रहा हूँ मैं। पहले एक बात होने दीजिए, आप दूसरे बात में चले आ रहे हैं। एक बात होने दीजिए, कुरान के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन, सेकंड टाइम इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन। अब उसका सेहत कैसा है वो बहस अलग है, बाद में करेंगे हम। बात वाज़िह हो रही है आपको? जी, जी, चलिए। हाँ,
यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को जो बिगाड़ के वो लोग देखते थे, उसको सुधार के अल्लाह बता रहा कुरान के अंदर। ओके, जी जी हाँ। अब वैसे ही देखिए सूरह मरियम का वाक़या आ रहा, आज सूरह आल इमरान या सूरह जो है मरियम के अंदर आप देखेंगे, मरियम के पास जब जो है फरिश्ता आया, उसके बाद वो खुशखबरी सुनाया, फला-फला जो वाक़ये आ रहे हैं, ये सेकंड टाइम ही सुनाया जा रहा ना, तो ये वाक़या साबिक़ का वाक़या सुनाया जा रहा। जी ये जी वाक़या पहले कौन सी किताब में थी पहले? इंजील में। जी हाँ, तो इसका मतलब है दावत के मौके पर, अमल दावत में साबिक़ किताबों के वाक़यों को सुनाना, ये सुन्नत इलाही है नहीं बोलिए आप? या मेरा आपसे जो मदद जो हासिल करना चाह रहा हूँ मैं समझने में, क्या मुझे या किसी को भी जी। कि उन वाक़यात को जो है कुरान ही से सुनाना चाहिए या दूसरी किताबें खोलकर पकड़ कर भी समझाया जा सकता है या खाली रेफरेंस दिया जा सकता है? दो अब बातें वहाँ हैं आ ना, रहे हैं, दो हम आ तरीके रहे हो हैं। सकते हैं। वहाँ देखिए, उस बात की वज़ाहत के लिए ही पहले ये बातों को जानने की कोशिश की जा रही है। जी, जी। नतीजा आप बोल रहे हैं, नतीजे पे जाएँगे अपन। जी, उससे इंशाल्लाह। पहले मुझे वाज़ेह कीजिए, अल्लाह कुरान के नाम से साबिक़ किताबों के वाक़यों को सुनाया नहीं सुनाया? देखिए साबिक़ में भी अल्लाह ने ही वो चीज़ें नाज़िल की, वो किताबें। जी, अब कुरान के ज़रिए से जो है वो सुनाई गई हैं। बज़रिए कुरान सुनाई गई, पिछले तो वाक़यात अच्छा, को, पिछले बज़रिए कुरान किताबों ही की बोल रहा हूँ मैं। बातों को। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनने समझने की कोशिश कीजिए आप। दावत के ज़िमन में देखिए, दावत के अमल में, दावत के मरहले में, ओके? जी, दावत के मौके पर सामने जी, जी। मुखातिबीन जिन किताबों को अथॉरिटी मानते थे, उन किताबों के हवालों को मिन जानिब अल्लाह दिया गया, नहीं दिया गया? इसका 1 टू आंसर दीजिए आप। मिन जानिब अल्लाह, हाँ, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ही नाज़िल किया सब। जी। हाँ, तो इससे क्या समझ में आ रहा कि जो है आपके मुखातिब जी। यहूदी होंगे तो तौरात के वाक़यों से उनको मुतमईन किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की सदाकत को यहूदियों को वाज़ेह करने के लिए, मनवाने के लिए तौरात के हवाले दिए गए। ईसाइयों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सदाकत को मनवाने के लिए इंजील से हवाले दिया अल्लाह ताला। और मुशरिकीन मक्का को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को मनवाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे के दीवार को बनाते हुए वो जो दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी जो है इस शहर में या मेरी इस खानदान मेरे औलाद में से जो है एक नबी को तुम मबूस कर जो तेरी आयत को पढ़ के सुनाए। ये दुआ का जो वाक़या सुना जाता है, वहाँ याद करो वो वक़्त, याद करो वो बात बोल के अल्लाह ताला वो आयतों को नाज़िल करता है। तो तुम्हारे किस्से, तुम्हारे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो सहीफ़े हैं, उन सहीफ़ों में ये दर्ज है ये दुआ, और ये अरबों को मालूम भी था। और वो शराब पी के भी ये लोग जो है वो आयतें पढ़ते थे, उस ज़माने के जो है वो वाक़ये पढ़ लेते थे वो लोग। तो अब उनको याद दिलाया जा रहा कि जो है तुम्हारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नबी के लिए दुआ करे नहीं करे करे, वो नबी यही नबी है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, उसूल कायम हो रहा है। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत को साबित करने के लिए मुखातिबीन के किताबों से हवाले देने का तरीका अल्लाह ने इख्तियार किया है। यह है उसूल, ये स्टेटमेंट आ रहा है इससे। तो इससे एक आम उसूल ये बनता है, आपके मुखातिबीन जहां कहीं के भी हो, चाइना के हो, हिंदुस्तान के हो या कोई किसी और स्थान के हो, तो वहां के मुखातिबीन के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की सदाकत को साबित करने के लिए उनके हवालों से उनको मुतमईन किया जाए। ये सुन्नत है, ये उसूल है कुरान का। ये कुरान से दावत देने का मतलब ये है। कुरान से दावत देने का मतलब क्या है? कुरान के उसूल के मुताबिक दावत देना है। इसे बोलते कुरान से दावत देना है। जी, जी, जो जिस नतीजे पर आप पहुँचे हैं, अब
کیا مجھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ریفرنس آپ دینا بولے وہ ٹھیک ہے، میں اسے مان لیا، دوسری کتابوں سے ریفرنس دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان کی کتاب کھول کر بھی ان کے سامنے یعنی فزیکلی کتاب پکڑ کر ریفرنس دیا جائے یا خالی ریفرنس دیا جائے؟ دونوں میں فرق ہے نا؟ ہلو، ہاں جی فرمائیے. تو اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی میرے کو کہ اصول جو ہے نکل رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ رکیے آپ یہاں تھوڑا بات کلیئر آنا ہے ہمارے، کیونکہ تدبر کی اس پہ جا رہے ہیں نا ہم. آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے جو قرآن سے بتایا وہ صحیح ہے، بولیے آپ. نہیں، ٹھیک، میرا سوال آپ سمجھ جائیے. ایسا نہیں بھائی، اسے واضح کریے آپ. دیکھیے، آپ جو ابھی جو جس کنکلوژن پر لائے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ طریقہ اپنائے ہیں کہ جو ہے پچھلے واقعات جو ہے بیان کر کے اس قوم کے اسے جو ہے متوجہ کیا گیا. الحمدللہ صحیح ہے، یعنی یہ بمطابق قرآن صحیح ہے، بمطابق مشتاق بھائی کے صحیح ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے اختیار کرے بولا نا میرے الفاظ میں. جی وہ کلیئرٹی آنا ہے. وہ اب انشاءاللہ. نہیں آپ کا نام کیا ہے بھائی، بولیے. میں عبد الرحیم ہوں. دوسری بات ہے، میں دیکھیے عبد الرحیم بھائی، میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ جو ہے ہم کیونکہ ہمارے اندر بہت گنجلک پن ہے، مسلمانوں میں اتنا گنجلک ہے، اسی معاملے میں اتفاق نہیں جیسا ہو گیا ہمارا معاملہ آج. جبکہ اللہ تعالیٰ بینات نازل کیے بولتا ہے، واضح تعلیمات بھیجے بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ. واضح تعلیمات رکھ کے ہم بہت زیادہ ایسا ایک منٹ میرے اندر گنجلت پن نہیں ہوگا نا، آپ ذرا جلد بازی میں نہ آئے. ٹھہریے ایک منٹ. دوسری بات میں وہ چھوڑیے، معلوم میرے کو بھی مشتاق صاحب، وہ میرے کو بھی معلوم. دیکھیے، اگر یہ ہوتا تو یہ تدبر قرآن میں ہم نہیں بیٹھتے. ان کے ساتھ آپ امید مت لگائیے کہ ہم بھی ایسے ہیں. دوسری بات جو میں اصل سوال نہیں، ایک منٹ دیکھیے، نہیں، سنت والا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں میں. اب ریفرنس دیتے وقت دو طریقے ہو جاتے. ایک ان کی کتاب سے جو بات ہے اس کو پیش کیا جائے، مگر ان کی کتاب کھول کر نہ پڑھا جائے ان کے سامنے. تو کیا ان کی کتاب کھول کر بھی ان کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے، کہیں پچھلی کتابیں، یا خالی جو ہے کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہے؟ یہ فرق جاننا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھا. آپ کی بات کو میں ایک بار دوہراؤں گا، صحیح ہے نہیں بتائیے آپ مجھے. یعنی جب دوران گفتگو ہم جو ہے دوران گفتگو ہم وربل بول سکتے ہیں یا پھر سامنے کتاب رکھ کے بتا کے بول سکتے ہیں، یہ ہے نا آپ کا سوال؟ پچھلی کتابیں کھول کے بول پچھلی کتابوں کی بات ہی بول رہا ہوں میں، پچھلی کتابوں کی بول رہا ہوں. جی جزاک اللہ. قرآن کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، حدیث کی نہیں بول رہا ہوں، پچھلی کتابوں کی بات نہیں. جی تو اس ضمن میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو کئی موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تورات کو کھول کے بتا کے بات کی ہے. ان کے مدرسے میں جا کے باضابطہ کتاب کھول کے بھی بتائے، وربل بھی بول، دو بھی طریقے اختیار کیے. مشتاق بھائی معاف کرنا، جی تو اس کے جو ریفرنسز ہے جو آپ بولے نا کہ تورات کھول کر وہ بولے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ریفرنسز آپ شیئر کریں تو آپ کی اس طریقے دعوت کو ہم جو ہے ضرور جو ہے پروموٹ کریں گے. حق ہو جو بھی ہوگا اس کے لیے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. آپ کو ہمارے گروپ میں اس کا ریفرنس ڈالوں گا. اوکے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ رحیم بھائی، جزاک اللہ خیر کرے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ بولے نا سائنس جاننا ضروری ہے دین کو جاننے کے لیے، اسلام کو، اور پھر دونوں کو بھی مطلب وائس ورسا. تو اب جب ایج ہو گئی 35 تو ابھی قرآن سے جڑے ہیں تو اپرچونٹی یہ آئی کہ پھر سائنس بھی جانے، تو پھر قرآن کی طرف مطلب چلی جانا کہ نہیں، پھر سائنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کی جو ہے سب سے پہلی بات ایج ہو گئی بول رہے نا، عمر ہو گئی بولے 35 بول رہے ہیں آپ. اگر 100 سال بھی لے لیں گے تو 65 ایئرس اور ہیں آپ کے.
اور علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے اب ہم جو ہے ہمارا تعلق قائم ہوا, ابھی اسٹڈی کرنے بولے آپ قرآن ہی اسٹڈی کیجیے. سائنس کے اندر سائنسی معلومات آلریڈی باہر بکھرے ہوئے ہیں, بہت سارے جو ہے کتابیں آ چکی ہیں. ہم کو تحقیق کر کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم جو ہے سرسری طور پہ بھی وہ چیزوں کو لے سکتے ہیں. اب دونوں کو بین بین لے کے بھی چل سکتے ہیں آپ. ایک طرف قرآن کا جو ہے مطالعہ بھی کریے آپ, اور قرآن کے صداقتوں کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی دلائل پہ, یعنی سائنسی دلائل سے قرآن کی جو ہے صداقتوں کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں, اس پہ کافی لٹریچر بھی آ چکا ہے. وہ کتابیں بھی ہیں, میں آپ کو جو ہے نشاندہی کروں گا. انشاءاللہ وہ کتابیں آپ پڑھیں گے تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ کوئی زیادہ دقیق اور مشکل کام نہیں ہے, وہ بہت آسان ہے. ٹھیک, انشاءاللہ. جی سر, تھینک یو. جی سر آپ نے ابھی جو دین کے 3 پارٹس بتائے, جی ایک کی عقیدہ, ایک معاملات اور ایک عبادات. جی میرے تھوڑے کچھ مطلب کوشچنس ہیں, میں سب کو ایک ساتھ پٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ ان کے ریپلائز اگر دے دیجیے تو. لائک فار ایگزامپل کہ سب سے پہلا یہ کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں, کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا تو مجھے اس کی کوئی بھی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ملی کہ کیا چیز عقیدہ ہوتا ہے. صرف توحید, آخرت, رسالت, صرف اسی کو عقیدہ کہتے ہیں کیا, یا کبھی کبھی یہ بھی ایسے سنا ہے کہ قرآن کو مخلوق نہیں مانو, اس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے, یا اور بھی بہت ساری چیزوں کو عقیدے کے پارٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے پلیز کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. جی دوسری چیز کہ آپ نے یہ چیز کہی کہ معاملات کے اندر شریعت آتی ہے, تو مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا صرف معاملات کے اندر شریعت آتی ہے, کیا جو ہمارے عبادت ہوتے ہیں ان میں شریعت نہیں ہوتی؟ لائک نماز کیسے پڑھنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, تو اس کو بھی تو مطلب کہا جاتا ہے نا شریعت میں کیا ہے, اس طریقے سے کہا جاتا ہے. تو ایک کوشچن یہ تھا, سیکنڈ کوشچن. اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو معاملات کو الگ کیا اور عبادت کو الگ کیا, تو میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ایک مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے باؤنڈری کے اندر کرتے ہیں. تو پھر ہم معاملات کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اگر ہمارا جو کوئی بھی معاملات ہیں ہمارے ریلیشنز, اور یہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو رہے ہیں تو وہ سارے بھی تو عبادت کے اندر ہی آئیں گے نا. تو مطلب میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اپنے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں, لائک ہماری روح کا ہم پر کیا حق ہے, اور اس کے ریگارڈنگ جو ہمارے ریلیشنز اور جو ہماری آبلیگیشنز ہیں وہ نماز, روزہ وغیرہ میں آ جاتے ہیں. پھر ہمارے باقی ریلیشنز جو ہیں فیملی ممبرز یا سوسائٹی کے ساتھ, تو وہ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے اس طریقے سے چیز پڑھی تھی, تو تھوڑا سا یہ چیز بھی انشاءاللہ میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ جو باتیں بتائے تھے ان سے واضح ہے, کون بولنا مزید بتانا ہے وہ مجھے واضح کریے آپ. سب سے پہلے دیکھیے عقیدہ, لفظ عقیدہ جو ہے عربی کا جو لفظ جو ہے یہ اخت سے ہے, بولتے گرا ڈالنا ہے. شادی میں دیکھیے اخت ہوتا بولتے نا, نکاح کو اخت بولنا سنے آپ. عورت اور مرد کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہونا ہے, اخت, یہ اخت, یہ یعنی گرا سے ہے تعلق. تو عقیدہ مطلب اللہ اور بندے کے درمیان کا جو تعلق کو بتانے والی بات ہے. ایک بات رہی. اور میں وہی بتا رہا تھا نا ابھی ہمارے ابراہیم بھائی سے بات کرتے ہوئے, جو کنفیوژن جو گنجلک پن ہے بول کے بتا رہا تھا میں, بہت کافی کنفیوژن ہے. ابھی جیسے ابھی آپ بتائے شریعت میں آتے نا وہ عقیدہ, یہ جو ہے عبادت ہے, اس میں سب آتے نا کہ اسے ایسا الگ طے کیے, وہ سب ملا کے چھنا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں جو آئے نا, یہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے, عام طور پہ ہے. آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, یہ عام جو ہے حالت. تو اس سے کنفیوژن سے ہم کو پہلے باہر آنا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے یہاں عقیدہ سلائڈ نمبر 31 عقائد معاملات عبادات بول کے جو بولا,
इस ज़माने में देखिए हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है दीन का कंटेंट क्या है बताने से कासिर हैं आज। वो बड़ी अफ़सोस की बात है ये। जैसे हर चीज़ का कंटेंट होता है। अंग्रेज़ी बोल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे, तो क्या बताएँगे आप? 26 जो कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश के, अल्फ़ाबेट्स वही बताएँगे, दुनिया के अंदर सब वही बताएँगे। उर्दू के अल्फ़ाबेट्स क्या है बोलेंगे, तो वो वही बताएँगे पूरी दुनिया के अंदर। हर एक बेसिक कंटेंट बोल के जिसको बोलते हैं। मगर अफ़सोस की बात क्या है, इस्लाम का बेसिक कंटेंट क्या है? अगर ये सवाल करेंगे तो जितने को पूछेंगे उतने जवाब मिलेंगे। तकरीबन अलग-अलग ही जवाब देंगे। ये इस्लाम के साथ हमारा जो है वाज़ेह ताल्लुक़ ना होने की जो है वजह है। तो मैं उसको वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। अक़ायद, अक़ायद जो बोलते हैं वो कौन से हिस्से को बोलते हो? अक़ायद में क्या आते हैं बोले? अक़ायद में आइडियोलॉजीज़ आते हैं। आइडियोलॉजी, उसका सेट है इस्लाम के अंदर, उसको वाज़ेह तौर पे एक सेट बनाया गया है, उसको जो है हम ईमान मुफ़स्सल कहेंगे। आमन्तु बिल्लाहि मलाइकतिही कुतुबिही रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़दरि खैरिही शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। ये 6 नुकात हैं, ये पूरा सेट ऑफ आइडियाज़, ओके? इस्लाम का एक हिस्सा। और दूसरा एक सेट है हमारा, उसको हम जो है अशरिया कहते हैं, अशरिया। अशरिया में क्या आते हैं बोले? जायज़ नाजायज़ की बातें, हुकूक और इख्तियारात। ये 4 चीज़ें शरीयत से मुंसलिक। इसके बाद से कई चीज़ें हज़ारों लाखों चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ वो। फिर उसके बाद इसको पहले वाले क्या बोले? अक़ाइद बोला ना, उसका एक नाम है दीन इस्लाम के अंदर अद्दीन, याद रख लीजिएगा अद्दीन, खाली दीन मत बोलिए, अद्दीन। अद्दीन के अंदर अक़ाइद आते हैं। नंबर 2 अशरिया, खाली शरिया मत बोलिए, अशरिया। अशरिया के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद अल इस्लाम एक अलग चीज़ है, अल इस्लाम। अल इस्लाम क्या है? उसके अंदर 5 अरकान आते हैं। एक सबसे पहले शहादा, पहले तौहीद के पैगाम को लोगों में पहुंचाना। नंबर 2 नमाज, ज़कात और रोज़ा, हज। ये 5 के मजमूए का नाम जो है अल इस्लाम। ये टोटल मिला के दीन इस्लाम बोलते हैं। और शरीयत जब बोले, शरीयत के अंदर एक किताब है, शरीयत की किताब, शरीयत के अंदर पूरी चीजें होते हैं। उसीलिए मैं इसकी वजाहत में क्या बोला, बुनियादी अज्जा बोल के बोला, बुनियादी अज्जा। तो इन टोटल देखा जाए शरीयत की किताब, इस शरीयत की किताब के अंदर अकायद भी हैं, शरीयत की किताब के अंदर मामलात भी हैं, शरीयत की किताब के अंदर इबादत भी हैं। ये टोटल किताब के हिस्से से जब बोलेंगे तो शरीयत की किताब या कलाम इलाही कुरान मजीद हम बोलेंगे। तो इसकी वजाहत के लिए अकायद के मजमूए का नाम अद्दीन है, मामलात के मजमूए का नाम अशरिया है और इबादत के मजमूए का नाम अल इस्लाम है। ये बात अच्छी तरह समझे, ये कंटेंट ऑफ दीन। अब कंटेंट ऑफ दीन कहां से कैसे मिला आपको बोले? कुरान से, दूसरे सुन्नत या हदीस से। ये कंटेंट शायद मैं आपको ये बात वाजे क्या समझता हूं, ये एकेडमिक तज्जिया है। हम एकेडमिकली इसका हमको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहा कि जो है जब हम मामलात करते हैं वो भी शरीयत से ताल्लुक है, नमाज पढ़ते हैं वो भी शरीयत से ताल्लुक है, अकीदा रखते हैं वो भी शरीयत से ताल्लुक है। बिल्कुल सही है वो बात। अगर टोटल किताब के हिस्से से जब बात करें तो टोटल कुरान या टोटल शरीयत इस्लामिया के नाम से जब बात करें तो बात भी सही है। लेकिन तज्जिया के तौर पे बात को क्लियर कट अंदाज में समझने के लिए ये जो है 3 अज्जा को अलग अलग हमको समझना चाहिए। जी जी सर। नेक्स्ट। और जो आपने कहा कि पहले अकीदा सही होना चाहिए और उसके बाद फिर हमें मामलात या इबादत में जाना चाहिए। बट अगर जैसे जो अ, छोटे किड्स होते हैं उनकी जब तरबियत की जाती है तो उनमें तो ये तरीका नहीं होगा ना कि पहले उनको अकीदा बताएँगे और फिर उनको इबादत या मामलात के मैटर में बताएँगे। उनका तो अपोज़िट होता है ना कि उनको
پہلے بتایا جاتا ہے عبادت اور یہ چیزیں بعد میں، پھر جب وہ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں پھر ان کو ہم عقیدہ کے بارے میں بتاتے ہیں. تو نہیں ایسا نہیں ہے، بچوں کو بھی پہلے عقیدہ ہی سکھایا جاتا ہے. دیکھیے بچوں کو جب بولتے ہیں اللہ کہاں ہے بیٹا، بولو اللہ اللہ بولو، اللہ اللہ بولو، یہ سکھاتے ہیں. اللہ اللہ بولنے لگتا بچہ. اس کے بعد اللہ کہاں ہے بولے، اللہ کہاں ہے بولے، اوپر بتا رہا ہوتا ہے. دیکھو بچہ ہمارا اللہ کہاں ہے بولے تو اوپر ہے. تو عقیدے سے گزرتا ہے یہ پروسیس ہے. جیسے جیسے ان کی میچورٹی آتی ہے اس کے حساب سے ان کو باتیں بتائی جاتی ہیں. اور خاص کر کے انبیاء کرام کی دعوت کے طریقے کو ہمیں دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جو ہے کس کی دعوت دیے؟ عقائد ہی کی دعوت دیے. نہ نماز کی دعوت، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حرام، نہ حلال، شراب کی پابندی اور جو ہے سود کی پابندی، یہ کوئی چیز نہیں بتائی گئی 13 سال. اس کے بعد چل کے دھیرے دھیرے جو ہے یہ مائنڈ سیٹ ان کا ہونے کے بعد جب مدینہ چلے گئے لوگ، وہاں جانے کے بعد ایک اسٹیٹ ان کا قائم ہوا، تو وہاں سے جو ہے ان کو عبادات اور پھر جو ہے جائز و ناجائز کی چیزیں بتانا شروع کی. ایک پروسیس ہے یہ. جی. اور سر ایک چیز یہ پوچھنی تھی، آپ نے جو یہ کہا نا کہ عربک کے ہر لیٹر پہ ثواب ہے، تو آپ نے کہا کہ جس کو عربک آتی ہے صرف اسی کو ہی ملے گا ثواب، تو یہ غلط ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ کہ سمجھیے، آپ سوچیے، بغیر سمجھے کسی بات کو اس پہ نیکی آ جاتا ہے سمجھنا. کیا بات ہے بتائیے. آپ سمجھ میں نہیں آ رہا، خالی پڑھ رہے جا کے گڑو گڑو بول کے پڑھ رہے، اس پہ نیکی مل جا رہا بولے، کیسے ملتا؟ یا اگر اس طرح کی بات ہے تو ایک ترغیبی بات ہے، اس پہ اکتفا کیا جائے، وہیں رک جائے، وہیں روک دیا جائے. خیر قرآن سے ٹچ کرنے کے لیے، قرآن کو جو ہے قریب کرنے کے لیے اگر الف لام میم بول دیے، الف کا مطلب بھی نہیں معلوم، لام کا مطلب بھی نہیں معلوم، میم کا مطلب بھی نہیں معلوم، پھر بھی آپ کو 10 نیکیاں ملی ہے بولے، یہ ترغیبی ہے یا رک جانے کی بات ہے؟ ترغیبی ہے. ہاں ترغیبی رکھنا. ہمیں روک دیا، وہاں پوری قوم کو روک دیے. خالی الف لام میم پڑھ لو 30 نیکیاں آ جاتے، جنت میں چلے آتے بول دیے. لوگ پورے وہیں رک گئے. یہ کون بول رہے بات؟ بڑے بڑے علامہ بول رہے، عام جاہل لوگ بولتے ہیں. جو بات نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود تدبر کرو بول رہا، سمجھو بول رہا. عربوں کے لیے جو عربی جانتے وہ لوگ، تو ان کو قرآن پڑھیں گے تو نیکی ہوتا بول کے بولے، وہ بات ان پہ اطلاق ہوتا. وہ ہمارے بھی نہیں جانتے، اس کا مطلب نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم، خالی ریسیٹنگ کر لے رہے، نیکی آ جاتا بولے. یہ کتنا بڑا مذاق ہے قرآن کے ساتھ. اور ہمارے نتیجہ خود بتا رہا نا، ہماری جو پچھڑا پن، ہماری جہالت، ہماری بدنامی. ہم کسی بھی میدان میں آگے نہیں ہیں، پوری طرح جو برباد ہو چکے. یہ خود جو ہے قرآن کے ساتھ ہم جو ہے اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں بتا رہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس جاہلانہ اس حرکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بچائے. کسی کو موقع دیجیے. جی جی. کوئی اور سوالات ہے؟ کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مشتاق صاحب میٹنگ اینڈ کر لیں گے؟ جی میٹنگ اینڈ کر سکتے ہیں. جی. اور لاسٹ ویک کا ہوم ورک تو کوئی بھی میسج نہیں کرے، یہ ویک کا بھی ذرا آپ. 2 باتیں بولنا چاہوں گا. ہلو انو بیٹا. جی مشتاق صاحب. جی میں آخر میں بولنا چاہوں گا کہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی نکات سنے ہیں، آپ اس پہ آپ اپنے نوٹس پہ لانے کی کوشش کریے. ایسے وربل سنے ہیں بیٹھ کے، آپ کے ذہن میں کتنی باتیں آئیں، کتنی باتیں سنے ہیں، کون سی آیتوں سے کون سی جو ہے نکات آپ کے سامنے آئیں، وہ آپ نے نوٹس پہ لانے کی کوشش کریے تاکہ آپ کے ذہن نشین بھی ہو جا سکے. اور وہ نوٹس جو ہے فوٹو لے کے آپ اپنے واٹس ایپ پہ اپنے گروپ میں ڈال دیجیے. چونکہ یہ ہمارا یہ پروگرام تقریری پروگرام نہیں ہے. میں بار بار آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایجوکیٹ ہونا ہے، آپ اور میں ایجوکیٹ ہونا ہے. تو اسی لیے پروگرام رکھا گیا. کیونکہ ہم کو تقریر سننا عادت ہے، وہ تقریری پروگرام ہی سمجھ رہے ہم اس کو بھی. ایسا براہ کرم ایسا مت سمجھیے.
अगर ऐसा हम समझेंगे तो ये हमारा ये प्रोग्राम पूरा जो है फजूल चले जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप लोग जितने नुकात ये टॉपिक से समझे, या फिर ये हमारे स्लाइड्स आपके पास हैं, इन स्लाइड्स को देख के आप खुद जो है फिर एक मर्तबा मुताला करके वो नुकात भी जो है आप नोट्स पे नोट डाउन कर सकते हैं, करके वो आप इस ग्रुप में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुश्ताक साहब, एक सवाल है सिस्टर ज़ैनब से कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को आलिम और हलीम और इशाक अलैहिस्सलाम को आलिम वाला प्लीज दोबारा आप बताएं उसके बारे में जो आप बता रहे थे। मेंशन किया ना उसमें? सर उसके लिए आपने क्या रेफरेंस दिया था? हलीम 27 देखिए, नहीं स्लाइड नंबर 27, स्लाइड नंबर 27 में सूरा नंबर 37 101 आयत नंबर, और वैसे 51:28 और वैसे ही 44:32 और 3:110। स्लाइड नंबर 27 ना जी। हाँ 27। ये वाला नहीं देखिए, हाँ ये वाला जी। मैं जितने बातें आपके सामने बयान किया वो पूरे जो है वो अपने स्लाइड्स में हैं। आप फुर्सत के मौके पर आप देखिए एक सुई के साथ। जी सर, आपने जो कहा था कि हलीम जो है वो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए जो रेफरेंस आपने बोला वो कुंतुम खैरा उम्मतिन वाली आयत का बताया, तो वो कैसे लिंक हो रहा है? मतलब इसमें स्पिरिचुअल कहाँ पे आ रहा है, वो मुझे नहीं क्लियर हुआ। देखिए, ये एक तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हलीम कहा गया, ओके, स्पिरिचुअल को इंडिकेट करता है बोल के मैं बोला आपको, ओके। उससे लिंक करते हुए 3:110 जो बताया मैंने, यानी स्पिरिचुअल होने के नाते इनको जो ड्यूटी दिया गया दुनिया पर, इनको जो ड्यूटी दिया गया, ओके, वो ड्यूटी क्या है? वो मटेरियल है या स्पिरिचुअल है? ये सवाल है मेरा। तो तामुरूना बिल मारूफ ही, वो तनहौना अनिल मुनकर, ये क्या बोलेंगे, क्या ड्यूटी बोलेंगे इसको? स्पिरिचुअल एक्टिविटी बोलेंगे इसको, साइंटिफिक एक्टिविटी बोलेंगे, मोरल एक्टिविटी मींस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मोरल एक्टिविटी है वो, ओके। एट द सेम टाइम जब इसाक अलैहिस्सलाम 44:32 में उनका जो पहले कैरेक्टर जो बताया गया 51:28 अली होने का, अब उसके बाद उनका ड्यूटी बताया जा रहा, उनको जो ड्यूटी दिया गया अल्लाह जो दिया दुनिया पे उनको जो है जो काम दिया वो बता रहा था। और बेशक हमने बनी इसराइल को चुन लिया सारी दुनिया पर, यानी सारी दुनिया पर उनको चुन लिया इल्म की बिना पर। किसके बिना पर? अब सारी दुनिया के साथ उनका काम क्या है? इल्मी जो है खिदमत देना है, हमको जो है मोरल खिदमत हमको देना है। तो सर इल्मी को हमने सिर्फ दुनियावी से क्यों लिंक किया? मतलब इल्म तो दीनी भी हो सकता है ना? हो सकता, वो भी हो सकता, तो मगर अल्लाह ताला अलग किया ना, ये को हलीम बनाया, को हलीम बनाया। इल्म दो किस्म के मैं ऑलरेडी पहले बता दिया ना आपको। एक इल्म जो है आयत हमारे टॉपिक के अंदर कहाँ है वो देखिए, स्लाइड नंबर जस्ट ओके, स्लाइड नंबर 19, हाँ और पीछे जाइए, और आने और जाइए, ये है फितरी इल्म, इल्हामी इल्म,
ये और एक उसके बाद आइए फिर भी ना, उससे पीछे समझा। हाँ, तो इल्म दो है माँ। इसकी वजाहत और एक आयत में दिया, मैं बताता हूँ आपको। स्लाइड नंबर 28। ओके, स्लाइड नंबर 28। और आगे जाना है। ट्वेंटी एट। जी 28 तो ये वाला है, देखिए। हाँ, 28 स्लाइड नंबर 28। नहीं, ये नहीं हुआ ना। आयत नंबर बोलिए, आयत नंबर। ओके, सॉरी, ओके, चलिए, इसमें फर्क है थोड़ा सा। और 4 स्लाइड्स आ जाइए आगे। उसके बाद जी आगे बढ़िए। 3:164 होता है, देखिए आयत नंबर। जी यस। आप यहाँ देखिए, अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके उनके जो जिम्मेदारियां हैं वो अल्लाह ताला बता रहा, वो क्या है देखिए। जो उन पर उसकी आयतें पढ़कर सुनाएगा। ये आयतें क्या हैं? पॉइंट नंबर 3 में किताब पढ़ के सुना, किताब की तालीम देगा। ये किताब की आयत क्या है, वो आयतें क्या है बोले, 2 आयतें अलग अलग करके बता रहा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला खुद जो है 2 आयतों का अलग किया। तो इससे हमें समझ में आता है कि एक जो है मास्टर बनना रहता है, एक जनरल आइडिया रहता है, एक मास्टर होना रहता है। तो जो जिस फील्ड में है, जनरल आइडिया दोनों को रखना है। मिसाल के तौर पे स्पिरिचुअल ग्राउंड में काम करने वाले साइंस का जनरल आइडिया रखें, और साइंस के मैदान में काम करने वाले स्पिरिचुअलिटी का जनरल आइडिया रखें। मगर उनका स्पेशलाइजेशन जो है, खास जिम्मेदारी है, उसके अंदर वो स्पेशलाइज रहे। ऐसा नहीं कि वो इल्म को टोटल छोड़ दें, ये इल्म को ये छोड़ दें, सिर्फ वो इल्म को ले लें वो लोग। अगर ये इल्म को ले लें, अगर ऐसा करेंगे तो जो है हमारी हालत क्या होती, एक अंधे की होती है, एक लंगड़े की होती। आइंस्टीन के बखौर, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लाइट। तो दोनों होना है जनरल, मगर स्पेशलाइजेशन जो है अलग अलग दिया अल्लाह ताला। वो मैदान में काम करते और ये मैदान में ये लोग काम करते, और वो फितरी है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, जी मुश्ताक साहब, खत्म कर लेंगे अभी आज का क्लास। खत्म कर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का क्लास यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग, जैसे मुश्ताक साहब ने बताया कि आप लोग अपने नोट इस पे से पॉइंट्स लिख लीजिए और उस पर फॉलो भी कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।